dear students, it's a bit late today, and today in the last class we have seen what is point of indifference, right? Or it was also known as the range of earnings. I shall repeat you once more. What is the equivalency point or the point of indifference? It refers to that level of EBIT at which EPS remains the same irrespective of the debt equity mix, right? So it is that level of EBIT at which EPS remains the same. So some level of EBIT we need to find out. So in that level of EBIT, this debt equity mix is not a matter. That means any debt equity mix shall provide you with same EPS. Clear? So there is some level of EBIT, and that level of EBIT is what the companies wanted to find out, because it is also known as the break-even level of EBIT. Clear? This concept is very important. So what is point of indifference? It refers to that EBIT level at which EPS remains the same irrespective of different alternatives of debt equity mix, right? It is also known as range of earnings, or otherwise known as the break-even level of EBIT, or point of indifference, or equivalency point, right? And the formula we have seen yesterday in the left hand side and in the right hand side. Before that, I wanted to tell you something. Degree students in the polyella PG, ningalku test paper venam. Ningalku date parayan parnittu, so far you have not responded, and the degree students, they responded and their test was fixed today. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ബട്ട് യു ആർ MCom students, please keep in mind that again a surprise test will be conducted by me. I will not be saying it prior because I gave you a choice. You can come up with a date. ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡേറ്റ് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡേറ്റിന് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ വയ്ക്കും. പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആവുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I will give you the test. Okay. So let us do one problem here. So the problem is a project under consideration by a company. Please write down the question. Writing down the question is very important. A project under consideration by your company requires a capital investment of rupees 60 lakhs. Interest on term loan is 10% per annum and tax rate is 50%. So there is no preference shares. Calculate the point of indifference for the debt. If the debt equity mix insisted by the company, by the financial agencies, is 2.1. Clear? So ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ബൈ യുവർ കമ്പനി, റിക്വയർസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 60 lakhs. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടേം ലോൺ ഇസ് 10% per annum ആൻഡ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഇസ് 50%. 50% ടാക്സ് റേറ്റ്. ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് ആണ് പറയണത്. ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ടു ദ ആൻസർ പാർട്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. So see the answer part. Clear? So the answer part എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. Capital investment. Capital is 60 lakhs. 60 ലക്ഷമാണ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ? 60 lakhs തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ടാക്സ് റേറ്റ് ഇസ് 50% and interest on term loan is 10% per annum. ആൻഡ് 2 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണം. ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്? 2:1 ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ്. അതായത് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അല്ലേ? ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 into 20% ആണ് ഡെപ്റ്റ്, ഓർ 2/3 ആണ് ഡെപ്റ്റ്. 20% അല്ല, 2/3 ആണ് ഡെപ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് 1/3. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ.
നമുക്ക് നോക്കാം. 2 ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ 2 ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാവും വരികയെന്ന്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ചോയ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 2:3 ആണ് ആ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. One choice is given as 2:1. 2:1 ആണ് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ തന്നിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആസ് ഫുള്ളി ഇക്വിറ്റി. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റിയാണ്, ഫുൾ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഒരെണ്ണേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുല വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെറ്റസ് വർക്കൗട്ട് വിത്ത് ദ ഫോർമുല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫോർമുല കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. എക്സ് മൈനസ് I1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി. പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിവൈഡഡ് ബൈ S1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് I2 into 1 minus t tax rate divided by S2. Since preference dividend is not given in the question, അവസാനത്തെ പാർട്ട് 0 ആവും. -0. അത് വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഹിയർ? പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് അല്ലേ? ഐ എന്താ? ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഐ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ഐ ഹിയർ? ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ അല്ലേ 2:1 ആണ്. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് 10% ആണ്. 2:1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 ലക്ഷത്തിൽ 2 × 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 lakhs ആണ്. ടാക്സ് അല്ല, ഐ ആണ്. 40 lakhs ആണ്. 40 lakhsൻ്റെ 10% ഇൻട്രസ്റ്റ്. 40 × 10/100 ഇറ്റ് കംസ് ടു 4 lakhs. ക്ലിയർ? ഇവിടെ ഐ ഉണ്ടാവില്ല. ഐ 0 ഹിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ക്ലിയർ? ടാക്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് കേസിലും ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ടാക്സ് റേറ്റ് ഇസ് 50%. വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് 50%. ക്ലിയർ? സോ ഷാൽ വി ഡു ദ പ്രോബ്ലം? അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. എക്സ് മൈനസ് 0 അല്ല എക്സ് മൈനസ് 4 ആണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ. ഇതുണ്ട് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.5 -0 എഴുതണ്ടല്ലോ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാ? നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്താൽ മതി. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ 40 ലക്ഷം ഡെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 20 ലക്ഷമാണ് ഇക്വിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എക്സ് മൈനസ് ഫുൾ ഇക്വിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഇല്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. എക്സ് മൈനസ് 0 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.5. ക്ലിയർ? 1 മൈനസ് 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ ഇക്വിറ്റിയാണ് 60. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അടുത്ത പാർട്ടിൽ. ക്ലിയർ? 0.5 എക്സ് മൈനസ് 2 കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്താൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.5x ബൈ 60. ക്ലിയർ? ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോവുക, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരിക, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫൈനലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, അതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ എക്സ് ആസ് 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 lakh ആണ്. ക്ലിയർ? സോ ദ എബിറ്റ് ഇസ് ഈ 6 lakh എന്താ സാധനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? സോ എബിറ്റ് ഇസ് 6 lakh. 6 lakh ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ്. ആ എബിറ്റ് ലെവൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ്.
ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? 6 ലക്ഷമാണ് ഈ ലെവൽ ഓഫ് എബിറ്റിൽ EPS remains the same irrespective of debt equity mix, right? So do this problem and work out it 1 or 2 times. You will see that it is easy. ക്ലിയർ? വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. എബിറ്റ് ലെവൽ 6 ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് ഈ 2 ഓൾട്ടർനേറ്റീവിലും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് EPS സെയിം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കി നോക്കൂ. ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. Okay, take care. Bye bye.